Okay, sorry for the interruption. It was disconnected due to poor network. Okay, so let's continue with our lecture. Okay, fine. So now hope screen आणि आवाज दोघां व्यवस्थित येतोय तुम्हाला? Please check. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So now, Yes, sir. okay, good. So now let's start with our today's न्यू टॉपिक. आपण आतापर्यंत जी घेतली ती सगळी रिव्हिजन घेतली आपण. आता आपण आपला हा आजचा मेन टॉपिक सुरू करतोय. Okay, so here you will find that second type of racemose is spike. Now you should know the basic difference between a raceme and spike is that the flowers are sessile in case of spike. Okay, परत एकदा characters नीट समजून घ्या. The main axis of inflorescence or peduncle is elongated. Means what? हा जो मेन ऍक्सिस आहे इथे दिलेला पेडन्कल हा इलॉंगेटेड असतो, म्हणजे हा लेंथ वाईज इट इज व्हेरी लॉंग. राईट. आता बेसिक डिफरन्स काय आहे हे सेंटेन्स बघा, इथे मी मुद्दामून ते मार्क केलंय. दॅट द फ्लावर्स आर सेसाइल. रेसिम मध्ये कसे होते फ्लावर्स? रेसिम मध्ये फ्लावर्स कुठल्या टाइपचे होते? विथ स्टॉक और विदाउट स्टॉक? Pedicellate. Right, they are Stop. pedicellate or they are with stalk. Spike मध्ये डिफरन्स काय आहे? That flowers are sessile or they are without pedicel or stalk. म्हणजे इथे फ्लावर्सला त्यांना स्वतःचा देठ नसतो बघा, ते सेसाइल असतात. त्यांना म्हटलं जातं सेसाइल किंवा द meaning of the sessile is they are without pedicel or stalk. So ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत असेल इथे that these flowers are directly attached to peduncle. They don't have any stalk-like structure or pedicel. हाच एवढा डिफरन्स आहे, बाकी सगळ्या गोष्टी सेम असतात. रेसिम आणि स्पाइक मध्ये दुसरा काही फरक नाही. ओनली डिफरन्स इज whether the flowers are pedicellate, then it is raceme, and when it is sessile, it is spike. Now, once again, based on the branching pattern, we have two types. Once again, as simple spike, and second one is compound spike. Okay, so now let's discuss these two types. Once again, काय वाटतं तुम्हाला सिंपल आणि कंपाऊंड कशाच्या बेसिस वरती केले असतील? आता सांगू शकता तुम्ही? पुढे जाण्याच्या आधी मला सांगू शकाल काय फरक असेल? सिंपल मध्ये आणि कंपाऊंड मध्ये काय डिफरन्स असतो सांगू शकता का कोणी? जस्ट काही वेळापूर्वीच मी सांगितले. इन सिंपल स्पाइक. सांगा. In simple spike, main axis is unbranched. Right. Is unbranched, and compound spike branch. Right, it is branched. Very good. So it is the correct answer. So here the axis or main axis is branched or unbranched. त्याच्या बेसिस वरती दोन केले आपण. अनब्रांच्ड असेल तर सिंपल म्हणायचं आणि ब्रांचिंग असेल तर कंपाऊंड म्हणायचं. Nice. So now, so let's start with Compound. the okay, sorry for the interruption. Now we are discussing the first type known as simple spike. Okay, now simple spike means the characters will be again same of racemose. Here the main axis of inflorescence or peduncle is elongated. Once again, the flowers are sessile, that is without pedicel or stalk, and they are bracteate. म्हणजे ते प्रत्येक फ्लावरच्या बेसला तुम्हाला इथे एक छोटेसे लीफ लाईक आउटग्रोथ मिळते, ज्याला आपण काय म्हणतो ब्रॅक्ट. म्हणजे बघा हे काय झालं,
पेडंकल, हे आहे फ्लावर आणि हे असेल ब्रॅक्ट. ठीक आहे. नाव वन्स अगेन द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अॅक्रोपेटल सक्सेशन. अॅक्रोपेटल म्हणजे बेसलला लार्जर फ्लावर्स असतात, ओल्डर फ्लावर्स असतात आणि टिपला स्मॉलर अँड यंगर फ्लावर्स असतात. इफ दिस इज द अरेंजमेंट then it is a kind of acropetal succession. Okay, so simple spike मध्ये खूप महत्वाचं आहे that the main axis of inflorescence or peduncle is elongated and more importantly it is unbranched. right, इथे कुठेही पेडंकलला ब्रांचिंग असत नाही. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे फ्लावर्स आर सेसाइल and they are without pedicel or stalk and they are bracteate. सो ह्या सिंपल स्पाइक मध्ये तीन गोष्टी असतात महत्वाच्या. एक अनब्रांच्ड पेडंकल असतो, मेन ऍक्सिस असतो, त्याच्यावरती सेसाइल फ्लावर्स असतात आणि त्या फ्लावरच्या बेसला एक छोटीशी ब्रॅक्ट असते. ओके, अँड द फ्लावर्स आर वन्स अगेन अरेंज्ड इन अॅक्रोपेटल सक्सेशन. अॅक्रोपेटल म्हणजे द ओल्डर फ्लावर्स ऍट द बेस and younger flowers at the apex. Now, what are the examples? The best example is Polyanthus, commonly known as tuberose. याला तुम्ही निशिगंध म्हणता, हे कॉमन आहे बघा आपल्याकडे. पॉलियांथस बॉटॅनिकल नेम आहे, जीनस त्याचा, कॉमन नेम आहे ट्युबरोज. आणखीन एक आहे एचेरॅन्थस, हा आपल्याकडे वाढणारा एक डायकॉट वीड आहे. ठीक आहे, एक आपल्याकडे बाहेर वाईल्ड उगवतं, आपल्याकडे कॉमन आहे बघा. आता या सीझन मध्ये खूप सारा उगवले, ज्याला आपण आघाडा म्हणतो मराठीमध्ये. आणि अजून एक एक्झाम्पल आहे ग्लॅडिओलस, हा ऑर्नामेंटल आहे, बुकेमध्ये वगैरे डेकोरेशन साठी वापरतात. ओके, तर मी तुम्हाला आता या तिन्हीचे एक्झाम्पल्स दाखवतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल याचा टाईप कसा असतो स्पाइकचा. सो ओके, आता बघा ही स्लाइड बघा सर्वांनी. सिंपल स्पाइकचे याच्यावरती हे तीन एक्झाम्पल्स मी इथं देतोय. पहिलं एक्झाम्पल आहे पॉलियांथस. हे पाहिलंय सर्वांनी, माहिती आहे सर्वांना, बरोबर? छान याचे व्हाईट आणि याचा स्मेल खूप छान असतो, बरोबर? पॉलियांथस, ज्याला आपण कॉमन इंग्लिश मध्ये ट्युबरोज म्हणतात, मराठीमध्ये त्याला निशिगंध पण म्हणतात, बरोबर? तुम्ही काय म्हणता अजून? दुसरं नाव माहिती आहे तुम्हाला अजून मराठीमध्ये? एनीवन? हा बरोबर, गुलछडी म्हणतात त्याला. गलांडा. नाही नाही नाही, हे कोण आहे गलांडा म्हणते? गलांड्याचे फुलं शेवंती सारखे येलोइश असतात, झेंडू सारखे दिसतात थोडेसे गलांड्याचे फुलं, किंवा शेवंतीच्या फुलासारखे दिसतात. कुठे गलांडा दिसला तुम्हाला इथे? गुलछडी बोलतात सर याला. बरोबर, ते गुलछडी आहे किंवा त्याला निशिगंध पण म्हणतात. सो हे ट्युबरोज. आता बघा, तुम्ही पाहिलं असेल ना, हे पूर्ण फ्लावर्स डायरेक्टली ह्या स्टॉकला अटॅच असतात. म्हणजे बघा याच्यामध्ये तुम्हाला स्पाइक कसा एक्सप्लेन करायचं सांगतो. बघा याच्यामध्ये याचा जो मेन तुम्हाला हा स्टॉक दिसतोय ना, मेन देठ दिसतोय, हा काय आहे? पेडंकल, बरोबर? पेडंकल वरती डायरेक्टली फ्लावर्स अटॅच्ड आहेत. देठ नसतो बघा गुलछडीच्या फुलांना, ते डायरेक्टली पेडंकल वरती येतात. आणि बघा इथे तुम्हाला छोटे छोटे लिप सारखे आउटग्रोथ दिसत असतील याच्यामध्ये. त्या फ्लावरच्या बेसला बघा लिप सारखे छोटे आउटग्रोथ आहेत, ते काय असतात? ब्रॅक्ट्स. ठीक आहे, राईट. आणि इथे बघा ओल्डर फ्लावर्स, उमललेली फुलं बेसला आहेत आणि कळ्या कुठं आहेत, किंवा यंगर फ्लावर्स कुठं आहेत? टिपला. ठीक आहे, सो दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ स्पाइक. ओके, नाव सेकंड वन दिसतंय ते आहे ग्लॅडिओलस. हे पण स्पाइकच आहे बघा. इथे बघा तुम्हाला ब्रॅक्ट अगदी छान दिसतात, डॉमिनंट ग्रीन कलरचे मोठे मोठे ब्रॅक्ट्स आहेत. अँड दीज आर द फ्लावर्स. याच्यामध्ये खूप सारे शेड्स मिळतात, पिंक, पर्पल, डार्क रेड, ऑरेंज, येलो. ग्लॅडिओलसचे खूप सारे शेड्स मिळतात याच्यामध्ये. आणि हे बुकेज मध्ये वगैरे डेकोरेशन साठी वापरतात. मे बी तुम्ही पाहिलं असेल, हे कॉमन आहे आपल्याकडे, मिळतं हे. ठीक आहे, फ्लावर डेकोरेशन किंवा जे बुके बनवणारे लोक असतात त्यांच्याकडे हे कॉमनली मिळतं, बुके मध्ये वगैरे वापरतात. सो इट्स अ फेमस ऑर्नामेंटल प्लांट, ग्लॅडिओलस. ओके, नाउ द थर्ड एक्झाम्पल, एचेरॅन्थस. याला मराठीमध्ये आघाडा म्हणतात. तुम्ही पाहिलं असेल,
आता सध्या रस्त्याच्या कडेला वगैरे जिथं माळरान आहे, पडीत जमिनीवर हे खूप सारं उगवतं बघा. याचे काटे खूप टोचतात. माहिती असेल तुम्हाला. ठीक आहे. सो असा हा एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे स्पाइकचा. ठीक आहे. हे पूर्ण एक फ्लावरच असतं, पण ते आपल्याला तुम्ही जर त्याला जर टच केला तर आपल्या हातामध्ये ते शिरतात, टोचतात चांगले आपल्याला ते. ठीक आहे. सो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्पर्सल मेकॅनिझम फॉर द सीड्स. बट दिस इज द ॲचेरॅन्थस. मराठीमध्ये याला आघाडा म्हणतात. ठीक आहे. बघा तुम्ही कधी तुम्हाला शक्य झालं तर. सो हे 3 एक्झाम्पल झाले सिंपल स्पाइकचे. सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस? येस सर. म्हणजे इथं इथं बघा, फ्लॉवरची साईज काहीही रोल प्ले करत नाही. फ्लॉवर्स लार्ज असो, छोटे असो. आता बघा, अचेरॅन्थस मध्ये खूप छोटे छोटे फ्लॉवर्स आहेत. इथे दिसतात तुम्हाला छोटे छोटे पर्पल कलरचे हे सगळे फ्लॉवर्स आहेत. म्हणजे फ्लॉवर खूप छोटे आहेत तरी सुद्धा तो स्पाइकच आहे. म्हणजे फ्लॉवरच्या साईजवर काही डिपेंड नाहीये. त्याने ते कॅरेक्टरिस्टिक फुलफिल केले पाहिजे. सो दिस इज अबाउट द सिंपल स्पाइक. नाव आता आपल्याला सेकंड टाइप घ्यायचा आहे याच्यामध्ये, कंपाऊंड स्पाइक. कंपाऊंड म्हणला की प्रश्न झाला ते ब्रांचिंग असणार त्याच्यामध्ये, बरोबर. सो हिअर द मेन ऍक्सिस इज वन्स अगेन और पेडंकल इज वन्स अगेन इलॉंगेटेड. लॉंग ऍक्सिस असतो. परत एकदा फ्लावर्स हे सेसाईल असतात आणि दे आर विदाउट पेडिसेल अँड ब्रॅक्टिएट असतात. फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अॅक्रोपेटल सक्सेशन. Okay. Now examples are amaranthus, नंतर मेज, राईस किंवा ग्रासेस यांचे जे इन्फ्लोरसन्स आहेत ते कंपाऊंड स्पाइक मध्ये येतात. आता इथे एक फक्त वर्ड लिहायचा राहिलाय माझ्याकडून, ब्रांच्ड. ठीक आहे. हे तुम्ही कन्सिडर करून घ्या. म्हणजे दोन्ही ठिकाणी आपल्याला एक एक वर्ड ऍड करावा लागेल, वेदर दे आर शोईंग ब्रांचेस और नॉट. सिंपल स्पाइक इज अनब्रांच्ड अँड कंपाऊंड स्पाइक इज विथ ब्रांचेस. आता अमॅरॅन्थस, मेज, राईस किंवा ग्रासेस. ग्रासेस म्हणजे गवत नाही कुठलंही. ग्रासेस म्हणजे मोनोकॉटचे वीड्स, जे हरळीसारखे आहेत. ठीक आहे. त्या टाईपचे जे वीड्स असतात, मोनोकॉट टाईपचे जे वीड्स असतात त्यांना आपण ग्रासेस म्हणतो. ठीक आहे. नॉर्मल गवत ज्याला म्हणतो आपण त्याला वीड्स म्हणतात, तण. हे नीट समजून घ्या. तर आता याचे एक्झाम्पल आपण स्टडी करूया कंपाऊंड स्पाइकचे. अमॅरॅन्थस. हे बघा, हे पहिलं तुम्ही पाहिलं असेल ना, अमॅरॅन्थस. याला काटेमाट म्हणतात. हे पण आपल्याकडे गवत म्हणूनच उगवतं. ठीक आहे. रॅन्डमली आता बऱ्यापैकी उगवलेले आहेत. तर बघा, इथे हा पूर्ण एक इन्फ्लोरसन्स आहे. एवढा हा वरचा दिला एवढा, हा सगळा एक इन्फ्लोरसन्स आहे. ठीक आहे. ह्या मेन इन्फ्लोरसन्सला बघा, हा सेंटरला दिसतोय, हा त्याचा पेडंकल. हे स्टेम नाही त्याचं, हा पेडंकल आहे. ठीक आहे. ह्या पेडंकल वरती इथे ब्रांचिंग झालंय हे असं, आणि ह्या ब्रांचिंग वरती नंतर फ्लावर्स आले. म्हणजे बघा इथे तुम्ही मेन ऍक्सिस असा वाढत चाललाय आणि याच्यावरती इथं एक ब्रांचिंग आहे, हे दुसरं ब्रांचिंग, हे थर्ड ब्रांचिंग, हे फोर्थ ब्रांचिंग. ठीक आहे. सो ऑल दीज आर द ब्रांचेस ऑन द मेन पेडंकल. आणि हे तुम्हाला इथं लीफ जे दिसतात इथे प्रत्येकाच्या बेसला, हे काय आहेत? ब्रॅक्ट्स. ठीक आहे. सो इट्स अ कॉमन एक्झाम्पल ऑफ अमॅरॅन्थस फॉर कंपाऊंड स्पाइक. मराठीमध्ये याला काटेमाट म्हणतात किंवा सिंपली माट म्हणतात. ठीक आहे. याच्यातले 2 व्हरायटी असतात. एक व्हरायटी जी ती त्याला काटे नसतात जास्त, आणि काही व्हरायटीज मध्ये काटे असतात खूप सारे त्याला, म्हणून त्याला माठ म्हणतात. ऐकलं असेल तुम्ही मे बी किंवा नसेल ऐकलं. इथे जे दाखवलं हे बघायचं, आणि जर तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही काय करा, हे जे नावं तुम्हाला मी सांगतो ना, हे तुम्ही ऑनलाईन सर्च करू शकता. तुम्हाला त्याचे प्लांट, पूर्ण डिटेल प्लांट बघायला मिळतील. ठीक आहे. सो हे झाला पहिला अमॅरॅन्थस. आता मेजचा तर काही प्रश्नच नाही. सर्वांनी मका जवळचा तुरा पाहिलेला आहे, राईट? पाहिलाय ना? येस सर. राईट. बरोबर. नसेल पाहिला तर बघून घ्यायचं. हे काय रेअर नाही, कुठलं कॉमन आहे बघा. वरती मकावरचे जे तुरे असतात हे मेल फ्लावर्स असतात खरं तर, आणि हे मेल फ्लावर्स कंपाऊंड स्पाइकचं अगदी बेस्ट एक्झाम्पल आहे. तुम्ही पाहिलं असेल बघा की एक मेन ऍक्सिस असतो, त्याला परत खूप साऱ्या ब्रांचेस येतात, आणि त्या ब्रांचेस वरती परत छोटे छोटे फ्लावर्स येतात. इकडे बघा सेकंड डायग्राम मध्ये दाखवली मी अशी, या टाईपची. बरोबर. म्हणजे तो मेसचा इन्फ्लोरसन्स असतो,
ज्याच्यामध्ये मेल फ्लावर्स असतात, फिमेल फ्लावर खाली कणीस असतं. ठीक आहे. बट द मेल फ्लावर्स इन द मेज आर द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ कंपाऊंड स्पाइक. नाव थर्ड इज राईस. राईस मध्ये पण बघा इथे खूप साऱ्या हायली ब्रांचेस मिळतात तुम्हाला आणि हे त्याच्यावरती छोटे छोटे फ्लावर्स मिळतात. सो बोथ दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ कंपाऊंड स्पाइक. सो नाउ प्लीज टेल मी, are you able to understand the concept of the spike? Yes, sir. Okay, Yes. fine. So fine. So this is all about our the second type of racemose is spike. म्हणजे आता आपले दोन डिस्कस करून इथं फायनल झाले. पहिला झाला रेसिम, आता दुसरा झाला स्पाइक. ठीक आहे. आता आपण याच्यामध्ये थर्ड टाईपचा इन्फ्लोरेसन्स घेतोय. थर्ड मेजर टाईप आहे तो, दॅट इज कॅटकिन इन्फ्लोरेसन्स. तुमच्या लिस्टमध्ये तो स्पॅडिक्स होता खरं तर, पण मी कॅटकिन आधी घेतला कारण तो आपल्याला रेफरन्ससाठी पाहिजे म्हणून. ठीक आहे. ऑर्डर आपण थोडीशी मागे पुढे केलीत काही फरक नाही पडत. सो रेसिम मध्ये हा थर्ड इन्फ्लोरेसन्स आज आपण घेतोय, दॅट इज कॅटकिन इन्फ्लोरेसन्स. आता याला कॅटकिन का म्हणायचं हे त्याच्या नावामध्ये दिलं, तुम्हाला पुढे सांगतो मी कॅटकिन का म्हणतात. आता याची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत बघा. The main axis of inflorescence or peduncle is elongated and unbranched. म्हणजे हे तर इथं फिक्स झालं की तो इलॉंगेटेड असतो आणि अनब्रांच्ड असतो, बरोबर. बट द पेडन्कल इज वीक अँड इज पेंडुलस. हा वर्ड तुमच्यासाठी आता इथे पहिल्यांदा हे कॅरेक्टर इथे इंट्रोड्यूस झालंय. सेकंड पॉइंट जो आहे ना तो काळजीपूर्वक वाचा सर्व. काय दिलंय? द पेडन्कल इज वीक अँड पेंडुलस or is drooping or also known as hanging. म्हणजे आतापर्यंत आपण इन्फ्लोरेसन्स जे पाहिले हे सरळ स्ट्रेट उभे होते, कारण यांचा पेडन्कल हा स्ट्रॉंग असतो, त्यामुळे ते झाडावरती सरळ उभे राहतात, सरळ स्ट्रेट येतात, बरोबर. कॅटकिन मध्ये पेडन्कल हा सॉफ्ट आहे किंवा तो स्ट्रॉंग नाहीये, त्याच्यामध्ये मेकॅनिकल टिश्यू एवढ्या स्ट्रॉंग नसतात, त्यामुळे तो सरळ उभा वरती ग्रो होत नाही. पेडन्कल हा वीक असतो आणि दॅट्स वाय इट बेंड्स डाऊन. त्यामुळे त्या प्लांट्स वरती पेडन्कल हा वरती स्ट्रेट न वाढता तो खाली असा बेंट होतो. ठीक आहे. आणि हा बेंट झाला देन इट इज लाईक पेंडुलम. तुम्हाला फिजिक्स मध्ये शिकला असाल तुम्ही, बरोबर. तो हँगिंग पोझिशन मध्ये असतो. हँगिंग म्हणजे पेंडुलम सारखा हँगिंग पोझिशन मध्ये असतो, म्हणून त्याला म्हटलं तर पेंडुलस टाईप. ठीक आहे. कळतंय का काय सांगतोय? So here it's a kind of weak peduncle with pendulous type. Now once again, the flowers are sessile and they are without once again stalk. Now very important point that flowers may be unisexual. म्हणजे बऱ्याच वेळा या कॅटकिन इन्फ्लोरेसन्स मध्ये एका इन्फ्लोरेसन्स मध्ये एकतर फिमेल फ्लावर्स असतात किंवा मेल फ्लावर्स असतात. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता की एकाच ऍक्सिस वरती कुठल्या तरी एकाच टाईपचे फ्लावर्स येतात, एकतर मेल और फिमेल फ्लावर्स, किंवा कधी कधी रेअर केसेस मध्ये दोन्ही फ्लावर्स एकाच ऍक्सिस वर येऊ शकतात. सो हियर दिस इज द आयडिया बिहाइंड कॅटकिन. नाउ द बेस्ट एक्झाम्पल इज अकॅलिफा. हा एक लीफ ऑर्नामेंटल प्लांट आहे. आपण हे घरगुती शो साठी हे प्लांट्स लावले जातात. आता यांचं एक्झाम्पल दाखवलं की तुमच्या लक्षात येईल मी काय सांगत होतो. ओके, बघा ही आहे अकॅलिफाचं डायग्राम किंवा इमेज. दिसतंय का तुम्हाला सर्वांनाही? बरं, हे बघितलंय का Yes, तुम्ही? sir. हे तुम्ही कुठे बघितले? मे बी. अतिशय छोटे असे इन्फ्लोरेसन्स असतात बघा. डायग्राम मध्ये जरी मोठे दिसत आहेत पण ते छोटे असतात फार. हॅव यू सीन दिस? एनीवन ऍट लीस्ट?
हे डेकोरेशन साठी हे प्लांट्स आपण लावतो, शो साठी आपण हे प्लांट्स लावतो. तर बघा इथे हा जो पूर्ण एक इन्फ्लोरेसन्स दिसतो तुम्हाला, हा डार्क पिंक कलर, हा एक इन्फ्लोरेसन्स, असे खूप सारे इन्फ्लोरेसन्स दिसतात. ठीक आहे, आता बघा हा खाली बेंड झालाय की नाही, नीट बघा इथं इथं बघा, इथे तो आलाय, बट हा वरती स्ट्रेट न वाढता तो खाली बेंड होतो. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता की स्पाइक आणि कॅटकिन ह्या दोघांमध्ये फरक काय आहे? बघा दोघांमध्येही फ्लावर सेसाइल आहेत, दोघांमध्ये अॅक्रोपेटल सक्सेशन आहे. बोथ आर हॅव्हिंग the elongated main axis, unbranched main axis, बरोबर इन केस. बट हिअर कॅटकिन मध्ये पेडन्कल हा बेंट असतो और इट इज वीक, तो हँगिंग पोझिशन मध्ये असतो. समजते का? तो या स्टेम पासून हँगिंग पोझिशन मध्ये असतो, फ्रीली पेंडुलम सारखा. तर स्पाइक मध्ये तो सरळ उभा स्ट्रेट वरती वाढलेला असतो. ठीक आहे, आणि आता याला कॅटकिन का म्हणायचं? बिकॉज दिस इन्फ्लोरेसन्स लुक्स लाईक द टेल ऑफ द कॅट. बरोबर ना? हा इन्फ्लोरेसन्स तुम्हाला कशासारखा दिसतोय? इट लुक्स लाईक द टेल ऑफ द कॅट, मांजरीच्या शेपटीसारखा दिसतो आपल्याला, बरोबर. आणि म्हणून त्याला काय नाव पडले? कुठला इन्फ्लोरेसन्स? कॅटकिन इन्फ्लोरेसन्स. Catkin. Okay, so these are the important characteristics of the catkin type of inflorescence. So now please tell me, have you understood this? Are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, आता बघा Yes, sir. हे सर्वांनी इमेज बघितले, याची डायग्राम बघितली, याच्यावरून आता आपण परत थोडेसे याचे कॅरेक्टर डिस्कस करूया. बघा रिटर्न जातो मी परत एकदा, एक रिव्हिजन देतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल आणखी. बघा काय घेतलं आपण इथे, मेन ऍक्सिस इलॉंगेटेड असतो, ते तर ट्रू आहे. फर्स्ट, सेकंड, इट इज अनब्रांच्ड. मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट लक्षात ठेवायचा, व्हॉट? पेडंकल इज वीक अँड इज पेंडुलस. पेंडुलस म्हणजे तो हँगिंग पोझिशन मध्ये असतो, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू ग्रो स्ट्रेट अपवर्ड, बिकॉज द पेडंकल इज वीक. त्याचा स्टॉक जो आहे, मेन ऍक्सिस जो आहे, तो स्ट्रॉंग नसल्यामुळे तो सरळ वरती उभा वाढू शकत नाही, तो खाली बेंट होतो, अँड देन इट इज इन हँगिंग पोझिशन, and therefore it is also known as pendulous type. Now another characters are the flowers are sessile and they are without pedicel. Now important point once again, the flowers are unisexual or sometimes bisexual. म्हणजे ते फ्लावर्स हे इन मोस्ट ऑफ द केसेस युनिसेक्शुअल असतात किंवा कधी कधी रेअर केसेस मध्ये बायसेक्शुअल असतात. नाउ युनिसेक्शुअल याचा अर्थ काय? की एका इन्फ्लोरेसन्स मध्ये एक तर मेल फ्लावर्स असतील किंवा फिमेल फ्लावर्स असतील. ठीक आहे, सो हिअर आयदर मेल और फिमेल फ्लावर्स ओनली. युनिसेक्शुअलचा अर्थच होतो कुठल्या तरी एकाच टाईपचे, आयदर मेल और फिमेल. ठीक आहे, आणि कधी कधी रेअर केसेस मध्ये बायसेक्शुअल पण मिळतात. आणि याचं एक्झाम्पल कुठलं घेतोय आपण इथे? द एक्झाम्पल इज अकॅलिफा, ACALYPHA. एक्झाम्पल मात्र पक्के लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे, आता बघा मी इथे एक्झाम्पल लिहित आणि त्यांना इटॅलिक केलंय, तिरपे केले थोडे, बरोबर. तुम्ही ते पेन्सिलने ज्यावेळेस लिहाल, पेनाने ज्यावेळेस लिहाल नोटबुक वरती, त्यावेळेस ते अंडरलाईन करायचे. हे जीनस आहे, त्याचं सायंटिफिक नेम आहे अकॅलिफा. सो दिस इज द कॅटकिन इन्फ्लोरेसन्स इन अकॅलिफा. So now please tell me, have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, good. So now in this way today we have discussed the two subtypes of racemodes, spike and catkin. म्हणजे असे आपले आता टोटल 7 टाइप्स आहेत
7 टाईप मधले आपले आता 3 टाइप्स कंप्लीट झाले. रेसिमोज मध्ये 7 टाइप्स आहेत बरोबर. आपण पहिला घेतलाय रेसिम, दुसरा घेतला स्पाइक आणि तिसरा घेतला आता कॅटकिन. Right? Now in tomorrow's lecture we will talk about more one or two or possibly 3 types in tomorrow's lecture, so that we will cover this topic as soon as possible. Fine. So this is all about today's lecture. Now just note down your attendance in the chat box quickly. Okay, so now your attendance has been noted down. Fine. चला थांबूया आपण इथे. शिकवलेलं समजतं ना बाळांनो तुम्हाला सर्वांना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक आहे. चला थांबूया आपण इथे. Rest we will discuss in the next lecture. Thank you. Thank you, sir.